نور ہے، علم نور ہے، چلو چلو سمیٹ لو، برس رہا ہے دیکھ لو، یہ نور علم و عشق کا، نہ خالی ہاتھ تم رہو۔ علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس مبارک منظر کو دیکھتے ہوئے آئیے مدنی چینل کے ناظرین مل کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ذہنی آزمائش سلسلے کو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ بہت ہی خوبصورت، بڑا ہی پیارا ماڈل بھی مسجد نبوی شریف کا آپ دیکھ بھی رہے ہیں اور انشاءاللہ سلسلے میں دیکھتے بھی رہیں گے، یاد مدینہ بھی تازہ کرتے رہیں گے اور مقابلے کو بھی انشاءاللہ سنتے بھی رہیں گے اور اس سے بہت کچھ سیکھتے بھی رہیں گے۔ دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں۔ میری گزارش ہے کہ اپنے ساتھ کوئی ڈائری، کوئی قلم رکھ لیں تاکہ آپ کے سوالات اور جوابات لکھتے چلے جائیں۔ سلسلہ تو ختم ہوگا مگر بہت سارا علم دین آپ کے پاس جمع ہوتا رہے گا۔ اب وقت ہوا ہے میٹھے اسلامی بھائیوں دونوں ٹیموں کو منچ پہ بلانے کا۔ آج بہت خوبصورت علاقے سے ہماری ایک ٹیم تو آئی ہے، پاکستان کا سرسبز و شاداب علاقہ ایبٹ آباد، جس کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہماری ٹرمینالوجی میں اصطلاح میں رحمت آباد کہا جاتا ہے۔ اللہ وہاں کے رہنے والوں پر مزید رحمتوں کی بارش برسائے۔ اور باب الاسلام سندھ کا بڑا ہی مشہور شہر میرپور خاص۔ دونوں ٹیموں سے گزارش ہے کہ اپنی اپنی جگہ آ کر تشریف رکھیں، انشاءاللہ ٹیموں کا تعارف بھی لیں گے اور انشاءاللہ دونوں ٹیموں کی یوں سمجھیے کہ ہم معلومات بھی حاصل کریں گے، ان ٹیموں کا تعارف بھی لیں گے اور ان کے شہروں کے بارے میں بھی جانیں گے ماشاءاللہ۔ ایک طرف میرپور خاص کے اسلامی بھائی ہیں اور دوسری طرف رحمت آباد ایبٹ آباد کے اسلامی بھائی ہیں۔ میرپور خاص والوں سے گزارش کریں گے، اپنا تعارف کروائیں گے اور پھر انشاءاللہ رحمت آباد ایبٹ آباد کے اسلامی بھائیوں کا تعارف ہوگا۔ جی، محمد عابد اتاری بن عبدالغنی قریشی میرپور خاص، ماشاءاللہ، شعبہ مجلس ڈاکٹرز میرپور خاص ڈویژن۔ جی، وقار اتاری ابن امیر علی، شعبہ جامعۃ المدینہ میرپور خاص۔ جناب محمد فیروز رضا اتاری، شعبہ خطیب و امام۔ جی، خطیب و امام بھی ہیں، ڈاکٹر مجلس سے بھی اسلامی بھائی ہیں۔ ان کا تعارف ہم نے لیا۔ آئیے چلتے ہیں مدنی چینل کے ذریعے میرپور خاص، باب الاسلام سندھ کا بڑا ہی پیارا اور مشہور شہر میرپور خاص کے بارے میں کچھ مدنی گلدستہ بھی دیکھتے ہیں اور وہاں آپ کی دعوت اسلامی کس طرح سنتوں کی خدمت کر رہی ہے اس کے بارے میں بھی جانتے ہیں۔ ضلع میرپور خاص پاکستان کے صوبہ سندھ کا ایک بڑا ضلع ہے۔ اس کی آبادی 15,69,030 ہے۔ میرپور خاص صوبہ سندھ کا چوتھا بڑا شہر ہے۔ یہ شہر ریل اور روڈ کے ذریعے حیدرآباد اور ملک بھر سے ملا ہوا ہے۔ میرپور خاص کے ارد گرد آم کے باغات ہیں جہاں سینکڑوں قسم کے بہترین آم پیدا ہوتے ہیں۔ میرپور خاص میں آموں کی سالانہ نمائش میں تقریباً 183 اقسام کے آم ہوتے ہیں جن میں سندھڑی آم سر فہرست ہے۔ ضلع میرپور خاص کی زرخیز زمین میں آم کے علاوہ گندم، پیاز، گنے، کپاس، مکئی کی پیداوار کی جاتی ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، نقشبندی کابینہ میرپور خاص میں دعوت اسلامی کا مدنی کام بخوبی جاری و ساری ہے۔ مدرسۃ المدینہ للبنین و للبنات کی تعداد 14، جامعۃ المدینہ للبنین و للبنات کی تعداد 9، مدنی مرکز کی تعداد 8، مکتبۃ المدینہ کی تعداد 2، درس فیضان سنت کی تعداد 255، مدرسۃ المدینہ بالغان کی تعداد 98، تعویذات عطاریہ کے بستے 10، ہفتہ وار اجتماع کی تعداد 7 ہے۔ اہلیان میرپور خاص ایک بار ضرور مدنی مرکز فیضان مدینہ العطار ٹاؤن میرپور خاص میں ہونے والے ہفتہ وار سنت بھرے اجتماع میں شرکت فرمائے۔ اللہ عز و جل ہم سب کو سنتوں کے مطابق زندگی بسر کرنے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل میرپور خاص باب الاسلام سندھ کے شہر کے بارے میں کچھ معلومات ہم نے حاصل کی۔ رحمت آباد ایبٹ آباد
बड़ा ही सरसब्ज व शादाब इलाका है ये पाकिस्तान का। पहले तीनों इस्लामी भाइयों से तारुफ भी हासिल करेंगे और फिर उसके बारे में कुछ मदनी गुलदस्ता भी देखेंगे। जी। मोहम्मद रिजवान हाशमी अत्तारी, मुदर्रिस मदरसातुल मदीना चंबा, हवेलियाँ कैंट, रहमताबाद, स्टूडेंट बीटेक ऑनर, सिविल इंजीनियरिंग, प्रेस्टन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। माशाअल्लाह, मुदर्रिस भी हैं और तालीमी मामले में स्टूडेंट्स भी हैं। जी। शब्बीर अहमद कादरी अत्तारी जी, रहमताबाद। दूसरे इस्लामी भाई। नौमान अहमद अत्तारी, एबटाबाद यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से एमएस कर रहा हूँ आईटी में। चलें जनाब, आईटी में एमएस कर रहे हैं। यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस के तलबा भी हमारे पास आते हैं, जामियतुल मदीना में और दरस निज़ामी करने वाले तलबा भी आते हैं, ख़तीब व इमाम भी आते हैं, डॉक्टर्स भी आते हैं। आज देखना है मीरपुर ख़ास वालों ने अपनी टीम किस तैयारी के साथ भेजी है और रहमताबाद, एबटाबाद, इतना दूर से आने वाले आज मुकाबले में आगे बढ़ते हैं या पीछे रह जाते हैं। रहमताबाद, एबटाबाद के बारे में मदनी गुलदस्ता हमारी मदनी चैनल की मजलिस ने तैयार किया है, आइए देखते हैं। जिला एबटाबाद पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा का एक जिला है। ये जिला 1969 मुरब्बा किलोमीटर के इलाके पर मुहित है। एबटाबाद में कई मशहूर स्कूल और तालीमी इदारे हैं। एबटाबाद अपने पुरफिजा मकामात की वजह से पूरे पाकिस्तान में मशहूर है। मशहूर काराकरम हाईवे एबटाबाद जिला के मकाम हरीपुर से शुरू होती है। सरसब्ज मकामात से घिरे होने की वजह से गर्मियों में भी मौसम खुशगवार होता है। मदनी चैनल के नादरीन, दुनिया भर समेत इस इलाके को भी कुरान और सुन्नत की तालीमात से आरास्ता करने और नेकी की दावत की धूमें मचाने के लिए दावत इस्लामी के तहत मुख्तलिफ मदनी काम जारी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल हफ्तावार इज्तिमा के साथ साथ कसीर आशिकाने रसूल मदनी काफिलों में सफर करते और अपनी इस्लाह के साथ दूसरों को भी कुरान और सुन्नत पर अमल करने की दावत देते हैं, ताकि सब मुसलमान अपनी जिंदगी कुरान और सुन्नत के मुताबिक गुजारें। जी मदनी चैनल के नादरीन, एबटाबाद, रहमताबाद के बारे में भी आपने सुना। दोनों टीम्स के इस्लामी भाइयों से तारुफ भी हो चुका है। वक्त हुआ है सिलसिले को आगे बढ़ाने का। आइए देखते हैं आज का सिलसिला किन किन मरहलों, किन किन सेगमेंट्स पर मुश्तमिल है। जी। इल्म नूर है, इश्क के बोल, मदनी गुलदस्ता, दिलचस्प मालूमात, सफ़र है मगर अकेले, और ये फैज़ान मदीना कौन सा है। ये आखिरी सेगमेंट बज़र राउंड पर होगा और बाज़ औक़ात यही डिसाइडर बनता है, यही फैसला कुन मरहला होता है। देखना यह है कि क्या फैसला कुन मरहले तक आज का मुकाबला पहुँचेगा या पहले ही कुछ फैसला हो जाएगा। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। पिछला मदनी मुकाबला, ज़हनी आजमाइश का जो लास्ट मुकाबला हुआ था, किस टीम के साथ हुआ था, किस टीम का और कौन सी टीम आगे बढ़ी थी, कुछ उसका रिकैप, उसकी कुछ झलकियाँ आपको दिखाते हैं। चलो चलो समेट लो, बरस रहा है देख लो। सिलसिला ज़हनी आजमाइश लिए हाजिर हैं। आज ज़हनी आजमाइश सीज़न 8 का 9वां मुकाबला है। आज की हमारी जो दो टीमें, बाबुल मदीना कराची मदनी, गुलज़ार तैयबा सरगोदा मदनी। नमाज कसर करने से क्या मुराद है? नमाज कसर करने से मुराद ये है कि जो नमाजें 4 फ़र्ज की गई हैं उनको 2 अदा करना। जवाब ये भी दुरुस्त दे दिया है। इसी को खुतबे के वक्त छींक आई तो सुनने वाला क्या करे? खुतबे के वक्त अगर छींक आई तो सुनने वाला उसका जवाब ना दे। जवाब ये भी दुरुस्त दे दिया है। नहीं जिसके रंग का दूसरा, न तो हो कोई न कभी हुआ। कहो उसके गुल कहे क्या बनी, कि गुलों का ढेर कहाँ नहीं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। तेरा कद तो नादरे दहर है, कोई मिसल हो तो मिसाल दे। नहीं गुल के पौधों में डालियां के चमन में सर्वे चमा नहीं। जवाब ये भी दुरुस्त दे दिया है। 3 कुरान करीम की तफसीर खज़ाइनुल इरफान किसने तहरीर फरमाई है? मुफ्ती मोहम्मद नईमुद्दीन मुरादाबादी। जवाब दुरुस्त दे दिया है। 12 नंबर। बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर का मजार मुबारक कहाँ वाक़ है? मरकजुल औलिया लाहौर। इसी का नाम प्रेशर है। सब मिलके बताएं। पाकपतन। पाकपतन। 51 नंबर हैं बाबुल मदीना कराची के और गुलजार तैयबा वाले 45 नंबर पर रहे। बाबुल मदीना के इस्लामी भाइयों ने आज ये मुकाबला जीत लिया है। जी मदनी चैनल के नादरीन, बाबुल मदीना कराची की टीम आगे बढ़ी थी। शुरू करते हैं पहला राउंड जिसका नाम है इल्म नूर है।
جی दोनों टीमों से 10-10 सवालात होने हैं, हर सवाल पर 2 नंबर मिलेंगे, 25 सेकंड होंगे आपके पास, जरूर मशवरा कीजिए मगर 25 सेकंड के अंदर कीजिए, गलत जवाब देंगे तो कोई नंबर नहीं मिलेगा। पहला सवाल करेंगे मीरपुर खास के इस्लामी भाइयों से। सवाल यह है, मर्द के लिए गले में सोने की चेन या ब्रेसलेट पहनने का क्या हुक्म है? शरई हुक्म सुन लीजिए। आज बहुत सारे मर्द जो हजरात ब्रेसलेट्स पहनते हैं अपने हाथों में, सोने की चेन पहनते हैं, मर्द कैसे जेवरात पहन सकता है या नहीं पहन सकता? जी मर्द के लिए सोने की चेन या ब्रेसलेट पहनना हराम है, और मेटल या किसी और धातु की हो तो फिर इसका पहनना नाजायज़ है। जी जनाब, गले में सोने की चेन या ब्रेसलेट ये पहनना मर्द के लिए हराम है, और दीगर धातुओं यानी दीगर मेटल्स की भी जो चीज़ें हैं ये पहनना नाजायज़ है। उम्मीद है कि ये अब आज वो इस्लामी भाई जो बहुत सारे जेवरात, पता नहीं अजीब मामला आ गया है, जेवरात औरतों का काम था मगर आज गला एक है, चेनें बहुत सारी हैं, कलाइयाँ 2 हैं, ब्रेसलेट्स बहुत सारी हैं, उंगलियां 10 हैं, अंगूठियां बाज़-औक़ात उससे भी ज़्यादा हैं। बल्कि बड़ी अजीब बात बताऊं मदनी चैनल के नाजरीन, अब तो वहाँ जेवर पहना जा रहा है जहाँ कभी सोचा भी नहीं था। मर्द ऐसी ऐसी जगहों पर जेवर लगा रहे होते हैं। ये ना कीजिए, हराम और नाजायज़ काम से बचिए। इंशाअल्लाह मर्दों को जन्नत में सोने के जेवरात पेश किए जाएंगे, अल्लाह की रहमत से जन्नत में जाएंगे और उन जेवरात की बरकतें लूटेंगे। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। मीरपुर खास वालों ने 2 नंबर हासिल कर लिए हैं। यहाँ मौजूद इस्लामी भाइयों से गुजारिश है, हर सही जवाब पर जिक्रुल्लाह की नियत से बाआवाज़ बुलंद क्या कहेंगे? रहमताबाद, एबटाबाद। गले में सोने या किसी भी धात यानी मेटल की चेन कोई डाले और लोगों के लिए दिखाने के लिए गिरेबान खोलकर अकड़ते हुए चलना, वो कैसा तरीका है? गले में ब्रेसलेट या सोने की चेन डालना अहमकों, फासिकों और मगरूरों की चाल है, और बटन खोल कर चलना अहमकों, फासिकों और मगरूरों की चाल है। गले में सोने या किसी भी धात यानी मेटल की चेन डाले, लोगों को दिखाने के लिए गरिबान खोलकर अकड़ते हुए चलना, हरगिज ऐसा नहीं करना चाहिए कि ये अहमकों, मगरूरों और फासिकों की चाल है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। मीरपुर खास वालों की बारी है। क्या मरने के बाद रूह का ताल्लुक बदने इंसानी से रहता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मरने के बाद रूह का ताल्लुक बदन इंसानी से कायम रहता है। हालांकि रूह बदन से जुदा हो चुकी होती है, लेकिन बदन पर जो कुछ गुजरती है वो उससे रूह ज़रूर मुतासिर होती है। अज़ाब और सवाब को जो भी मामला होता है रूह उससे मुतासिर होती है, जिस तरह हयात ज़िंदगी के अंदर होती है, बल्कि इससे ज़ायद। मेरे बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये शायद बहुत सारे मदनी चैनल के नाजरीन को आज इसका जवाब पता चलेगा कि क्या मरने के बाद रूह का ताल्लुक बदन से रहता है या नहीं। जवाब यह है, फैज़ान फ़र्ज़ उलूम में ये इसका जवाब मौजूद है कि जी हाँ, मरने के बाद भी रूह का ताल्लुक बदन इंसानी के साथ बाकी रहता है। अगरचे रूह बदन से जुदा हो गई मगर बदन पर जो गुजरेगी रूह ज़रूर उससे आगाह और मुतासिर होगी, जिस तरह हयात दुनिया में होती है, बल्कि उससे ज़ायद। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सवाल है, मौत के वक्त मरने वाले को क्या नज़र आता है? मौत के वक्त मरने वाले को ताहत निगाह फरिश्ते नज़र आते हैं। नेक इंसान को रहमत के फरिश्ते और काफिर को अजाब के फरिश्ते। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मौत का वक्त जब करीब होता है तो जो अल्लाह का नेक बंदा होता है, दाएं बाएं उसे रहमत के फरिश्ते नज़र आते हैं, और जो काफिर होता है उसको अजाब के फरिश्ते नज़र आते हैं। रब करीम से आज के सिलसिले में हम दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें ईमान और आफियत वाली, मदीने वाली, शहादत वाली मौत अता फरमाए, और मरते वक्त हमें नबी पाक के जलवे भी नसीब हों और रहमत के फरिश्ते नज़र आएँ। जवाब दुरुस्त दे दिया है। मर्दों को रेशमी इमामा पहनना कैसा है? मर्दों के लिए रेशमी अमामा पहनना भी हराम है, नहीं पहन सकते। वजह इसकी बताएंगे?
हदीस पाक का मुफ्त में रेशम न पहनो और सोने चांदी के बर्तनों में न खाओ। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया रेशम ना पहनो और सोने चांदी के बर्तनों में ना पियो। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सवाल है हमारे रहमताबाद एबटाबाद वालों से, नमाज में जमीन से अमामा उठाकर सर पर रखने का क्या हुक्म है? किसी का सजदे में गए, इमाम जमीन पर तशरीफ ले आया, तो अब इमामे को उठाकर सर पे रखना कैसा? अगर बगैर तकरार के हो तो नमाज फासिद नहीं होगी, लेकिन ऐसा करना मकरूह है। अगर एक हाथ से और बगैर तकरार के हो तो नमाज फासिद नहीं होगी, मगर ऐसा करना मकरूह है। जवाब ये भी दुरुस्त दे दिया है। जनाब तीनों सवाल दोनों टीमों ने दुरुस्त दे दिए हैं। चौथा सवाल करेंगे मीरपुर खास वालों से, बड़े जानवर में कितने अकीके हो सकते हैं? बड़े जानवर में 7 अकीके हो सकते हैं, जैसा कि कुर्बानी के काम वही अकीके के काम है। तो बाकी दोनों को तो घर भेज देते हैं, फिर सारे जवाब आपने देने, इधर से इन्होंने देने, तो फिर एक एक से ही कर लेते हैं मुकाबला। जवाब बहरहाल इन्होंने दुरुस्त दे दिया है। जी रहमताबाद एबटाबाद वालों की बारी है। बड़े जी सवाल यह है कि शादी के जानवर में बाज लोग दूल्हा और दीगर अफराद के अकीके की नियत कर लेते हैं, क्या इस तरह अकीका हो जाता है? अगर कोई माने शरी ना हो और जानवर अकीके की शराइत पर, कुर्बानी की शराइत पर पूरा उतरता हो तो ऐसा करना जायज़ है। अगर जानवर कुर्बानी के शराइत के मुताबिक हो और कोई माने शरई यानी शरई मुमानिअत ना हो तो अकीका हो जाएगा। जवाब ये भी दुरुस्त दे दिया है। यतीमों की किफालत की फजीलत से मुताल्लिक हदीस मुबारका में क्या आया? हदीस पाक का मफ़हूम है कि यतीम की किफ़ालत करने वाला और मैं जन्नत में, साहबी रसूल ने ये रिवायत नकल की कि आप हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यतीम की किफ़ालत करने वाला, यतीम या किसी दूसरे की किफ़ालत करने वाला और मैं जन्नत में इस तरह होंगे, और फिर उंगली से इशारा फरमाया। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इस हदीस के रावी हैं सुफियान बिन उयैना रदियल्लाहु ताला अन्हु, रिवायत करते हैं कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मैं और यतीम या किसी दूसरे की किफालत करने वाला जन्नत में ऐसे होंगे। ये फरमाने के बाद हजरत सुफियान बिन उयैना ने अपने हाथों की उंगलियों से इशारा किया। आका यानी ये फरमा रहे हैं कि वो मेरे साथ जन्नत में होगा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जिनके घरों में यतीम हो, जिस खानदान में यतीम हो, उनके साथ शफकत का माहौल करना चाहिए। बदकिस्मती के साथ ऐसे बदनसीब लोग भी हैं कि यतीमों का माल खा जाते हैं, उन गरीबों पर जुल्म करते हैं। याद रखिए हमारा इस्लाम यतीमों पर खूब शफकत का दर्स हमें देता है। लावारिस बच्चों की तरबियत और उनके बड़े होने तक उन पर खर्च करने की क्या फजीलत है। ब्यूटीफुल क्वेश्चन एंड वेरी ब्यूटीफुल आंसर। बहुत शानदार सवाल है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि सरकार ने फरमाया, जिसने किसी बच्चे यानी लावारिस बच्चे को पाला और यहाँ तक कि उस बच्चे ने ला इलाहा इल्लल्लाह कहना शुरू कर दिया, अल्लाह अज़्ज़ा वजल उससे हिसाब न लेगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बीबी आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है, मेरे आका ने फरमाया, जो किसी छोटे लावारिस बच्चे को पाले यहाँ तक कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह कहना शुरू कर दे, अल्लाह अज़्ज़ा वजल उस शख्स से हिसाब ना लेगा। जवाब ये भी दुरुस्त दे दिया है। बड़ा अजीब मुकाबला है आज। पांचों सवाल सारे सही जवाब, मगर कमाल ये है कि मीरपुर खास की तरफ से भी एक ही इस्लामी भाई मशवरा ज़रूर करते हैं, मगर स्पोक्समैन एक ही बनाया है, जवाब वही दे रहे हैं। और यही हाल रहमताबाद एबटाबाद का है। बाकी दो ने कुफले मदीना लगाया है। आगे देखते हैं कि अभी बहुत सारे मरहले बाकी हैं। 5-5 सवाल तो इनके हो गए हैं। आप लोग जवाब देंगे इंशाअल्लाह। चले देखते हैं यहाँ कौन जवाब देता है और इनसे क्या सवाल किया जाता है। जनाब हाजरीन से सवाल यह है, वो कौन से सहाबी हैं जिनके बारे में मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये मेरे लिए बमंज़िलाए हारून अलैहिस्सलाम हैं। वो कौन से सहाबी हैं जिनके बारे में मेरे आका ने फरमाया कि ये मेरे लिए बमंज़िलाए हारून अलैहिस्सलाम है। जी देखें जवाब दुरुस्त आता है या मदनी काफिले का मुसाफिर आता है। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। बहुत दिन हो गए लगता है आपने मदनी काफिले में सफ़र नहीं किया, तो अब जल्दी से सफ़र की नियत कर लें। हज़रत उमर नहीं हैं,
جی اور کوئی جواب دیں گے؟ بھائی یہاں تو جی مدنی منع جواب دینا چاہ رہے ہیں، یہ ابو کے ساتھ لگتا ہے مدنی قافلے میں جائیں گے. جی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ. جواب بالکل غلط ہے، تھوڑا سا لگتا ہے مشکل ہو گیا. یہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہیں، جن کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا کہ یہ میرے لیے بمنزلہ حضرت ہارون علیہ السلام ہیں. چلیں ایک اور آسان سوال کر لیتا ہوں. جنت کی کیاری کس جگہ کو کہتے ہیں؟ شعر بھی سنیں گے اس پر تو انشاءاللہ. چلیں دیکھیں کون جواب دیتا ہے. جنت کی کیاری، اللہ اللہ. دیکھیں جواب درست آتا ہے یا تحفہ لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے سے لے کر ممبر مبارک تک. سبحان اللہ. پیارے آقا کے ممبر اور حجرہ منورہ کے درمیان جو جگہ ہے، حدیث پاک میں اسے جنت کی کیاری، آج لوگ اسے ریاض الجنہ کے نام سے پکارتے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. تحفے میں کیا دے رہے ہیں ان کو انشاءاللہ عز و جل غیبت کی تباہ کاریاں اور انشاءاللہ ماہنامہ فیضان مدینہ فروری کا انشاءاللہ. سبحان اللہ. دو تحفے لے کر جا رہے ہیں. اللہ آپ کو اور ہم سب کو جنت کی کیاری دیکھنا بھی نصیب فرمائے. اعلیٰ حضرت کا شعر سنتے ہیں. اس طرف روزے کا نور سنت منبر کی بہار، اس طرف روزے کا نور سنت منبر کی بہار، بیچ میں جنت کی پیاری 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 واہ واہ، بیچ میں جنت کی پیاری 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ چلیں گے چھٹے سوال کی طرف، اور وہ سوال ہوگا میر پور خاص والوں سے. نس کا انجیکشن لگانے سے کیا وضو ٹوٹ جائے گا؟ جی ہاں، وضو ٹوٹ جائے گا. کوئی وجہ بھی تو بتائیں کیوں ٹوٹ جائے گا؟ اس لیے کہ اس میں جب نس میں انجیکشن لگتی ہے تو خون بہنے کی مقدار میں نکل جاتا ہے، کھینچ لیتے ہیں اس کو. نس کا جب انجیکشن لگا کر پہلے اوپر کی طرف خون کھینچتے ہیں جو کہ بہنے کی مقدار میں ہوتا ہے، لہٰذا وضو ٹوٹ جائے گا. جواب درست دے دیا ہے. آخر کار میر پور خاص کے دوسرے اسلامی بھائی کی آواز بھی ہم نے سن لی ہے. اب رحمت آباد ایبٹ آباد والوں کی باری ہے. گلوکوز وغیرہ کی ڈرپ لگوانے سے بھی کیا وضو ٹوٹ جائے گا؟ جی ہاں، اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا، کیونکہ اس سے بھی خون بہہ کر نلکی وغیرہ کے اوپر چڑھ جاتا ہے. اس طرح خون بہنے کی مقدار میں نکل جاتا ہے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. گلوکوز وغیرہ کی ڈرپ نس میں لگوانے سے وضو ٹوٹ جائے گا کیونکہ بہنے کی مقدار میں خون نکل کر نلکی میں آ جاتا ہے. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. سوال ہے میر پور خاص والوں سے، اور وہ سوال یہ ہے کہ جو شخص 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ با جماعت نماز ادا کرے، اس کے لیے حدیث مبارکہ میں کیا فضیلت آئی ہے؟ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو مسلمان 40 دن با جماعت نماز ادا کرے اور اس کی تکبیر اولیٰ یعنی پہلی رکعت فوت نہ ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کے لیے 2 براعتیں لکھ دیتا ہے، ایک جہنم سے براعت اور دوسری منافقت سے براعت. اللہ. جو شخص 40 دن با جماعت نماز پڑھے اور اس کی تکبیر اولیٰ فوت نہ ہو، اللہ عز و جل اس کے لیے 2 براعتیں لکھ دیتا ہے، ایک منافقت سے براعت، دوسری دوزخ کی آگ سے. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. اب کتنی پیاری فضیلت ہے 40 دن تک با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ جماعت سے نماز پڑھنے کی. اللہ ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے. رحمت آباد ایبٹ آباد والے، با جماعت نماز پڑھنا اکیلے نماز پڑھنے سے کتنے درجے افضل ہے؟ 27 گنا افضل ہے. آپ نے کہا 27 گنا افضل ہے. نبی پاک فرماتے ہیں صلاۃ الجماعتی تفضل صلاۃ الفذ ب27 درجہ. با جماعت نماز پڑھنا اکیلے پڑھنے سے 27 گنا افضل ہے. جواب درست دے دیا ہے. 8واں سوال، امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ اخلاص کی کیا تعریف فرماتے ہیں؟ امام غزالی کا ارشاد ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ
اس شخص کا عمل اخلاص پر مبنی ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے عمل کرتا ہے اور وہ اس بات کو ناپسند رکھے کہ لوگ اس بات پر اس کی تعریف کریں. اخلاص اسے کہتے ہیں کہ تیرا ہر عمل صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو، نہ لوگوں کی تعریف و توصیف کی تجھے خواہش ہو، نہ ہی مذمت اور برائی کی پرواہ ہو. جواب آپ کا ہم درست مان لیتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص کی دولت عطا فرمائے. 8واں سوال رحمت آباد ایبٹ آباد سے. امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے توکل کی کیا تعریف فرمائی؟ ڈیفینیشن آف توکل ارشاد فرمائیں. اللہ ہم سب کو توکل نصیب فرمائے. تعریف سن لیجئے اور عمل کی نیت بھی کر لیجئے. امام غزالی ارشاد فرماتے ہیں توکل اس چیز کا نام ہے جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین رکھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے جو لکھا ہے، جو وعدہ کیا ہے، وہ اس کو مل کر رہے گا. توکل یہ ہے کہ اس بات پر تیرا پختہ یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ فرمایا ہے، یعنی جو کچھ تیرے مقدر میں لکھ دیا ہے وہ ہر حال میں تجھے مل کر رہے گا. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. اللہ کریم ہم سب کو توکل نصیب فرمائے. 8 سوال، کوئی غلطی نہیں ہے. تیاری آپ کے سامنے ہے. اب وہ 2 سوال ہوں گے جس میں 3 آپشن دیے جائیں گے. سوال ہے میرپور خاص والوں سے. امیر اہل سنت نے اپنی کتاب نماز کے احکام میں نماز کے کتنے واجبات تحریر فرمائے؟ 31، 41 یا تقریباً 30 واجبات؟ تقریباً 30. آپ نے کہا تقریباً 30. اعلیٰ کے ایک اس کا آپشن 31 یعنی 31 کا بھی تھا، مگر آپ نے جواب بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. 9واں سوال ہے رحمت آباد ایبٹ آباد. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنی ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم ہوا؟ 7 ہڈیوں پر، 8 ہڈیوں پر یا 6 ہڈیوں پر؟ 7 ہڈیوں پر. 7 ہڈیوں پر، 8 ہڈیوں پر یا 6 ہڈیوں پر؟ اگر آپ کہتے 8 ہڈیوں پر تو آپ کا جواب غلط ہوتا. آپ نے بھی جواب بالکل درست دے دیا ہے. 9 سوال، کوئی غلطی نہیں ہے. 10واں سوال ہوگا میرپور خاص والوں سے. ان مواقع مثلا جمعہ، عید الفطر، بقرہ عید، عید اور عرفہ کے دن یعنی 9 ذوالحجۃ الحرام اور احرام باندھتے وقت غسل کرنے کا کیا حکم ہے؟ آپشن 3 ہے، مستحب، نفل یا سنت. سنت ہے. آپ نے کہا سنت اور جواب بالکل درست دے دیا ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس چیز کا تم پر زیادہ خوف ہے وہ شرک اصغر ہے. یہاں شرک اصغر سے کیا مراد ہے؟ 3 آپشن ہیں، ریاکاری، ریا یا سورج کی عبادت یا بدگمانی. شرک اصغر کس کو کہا گیا؟ ریاکاری. آپ نے کہا ریاکاری. جواب بالکل درست دے دیا ہے. بہت ٹائم بعد ایسا موقع آیا ہے کہ 10 کے 10 صحیح جواب دے دیے ہیں. یوسف بھائی کچھ مہمان لے کر ہمارے سلسلے میں آئے ہیں. کون آئے ہیں یوسف بھائی؟ دعوت اسلامی کا سمجھے کہ یہ ایک بہت خوبصورتی ہے کہ اس وقت ہمارے ساتھ بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے کثیر تعداد میں اسلامی بھائی موجود ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مرحبا کہتے ہیں آپ سب کو. دعوت اسلامی سب کی ہے اور آپ تاجران اسلامی بھائی مزید قریب آئیں گے. دیکھیں دین اسلام کو پھیلانے میں بھی تاجران کا بڑا کردار رہا. ہمارے صحابہ کرام میں کئی بڑے بڑے بزنس مین رہے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اس زمانے کے ون آف دا ریچسٹ بزنس مین رہے. پھر اسی طرح حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ ان کا کردار بھی اسلام میں ایک سنہرے حروف میں لکھا جائے. اور امام اعظم ابو حنیفہ کی اگر بات کریں ہم جن کے پیروکار ہیں، حنفی ہیں، امام اعظم کا بہت بڑا بزنس تھا مگر انہوں نے کس طرح دین کی خدمت کی، علم دین بھی حاصل کیا. آپ سب کو مرحبا کہتے ہیں. اب ان سے بھی کوئی سوال نہ ہو جائے یوسف بھائی؟ جی بالکل ہونا چاہیے. تحفہ دیں گے ان کو؟ بالکل دیں گے. چلیں جناب تحفہ بھی دیں گے آپ کو. دیکھیں آپ کے ساتھ بھی کچھ ذہنی آزمائش کر لیتے ہیں. یہ بتائیے کہ شب برات کون سی اسلامی تاریخ کو ہوتی ہے؟ ذرا غور سے جواب دیجیے گا. شب برات کون سی اسلامی تاریخ کو ہوتی ہے؟ جی کون جواب دیں گے؟ جی ڈاکٹر صاحب سے سوال. ڈاکٹر صاحب جواب دیں گے. چلیں جناب ڈاکٹر صاحب نام بھی بتائیں گے. نام بھی بتائیں گے. تعارف. جی ڈاکٹر محمد ادریس. ٹھیک ہے. ہائر ایجوکیشن کمیشن اسلام آباد میں ڈائریکٹر. ماشاءاللہ بہت مرحبا کہتے ہیں آپ کو. یہ 14 اور 15 شعبان کی درمیانی رات. 14 اور 15 شعبان کی درمیانی رات. تھوڑا سا ٹرکی کوشچن ہے. جب شب برات ہوتی ہے وہ شعبان کی کون سی تاریخ ہوتی ہے؟ 14.
آپ نے خود کہا رات، تو مغرب کے بعد تو تاریخ تبدیل ہو جاتی ہے نا اسلام میں، تو اب کون سی ہو گئی؟ 15 جی شب برات. یقیناً آپ کا جواب درست تھا، تھوڑا سا اس کو ٹرکی کیا کہ 14 اور 15 کی درمیانی رات ہے، مگر وہ پڑتی 15 شعبان ہے. جواب آپ نے درست دے دیا ہے. کیا تحفہ دے رہے ہیں ان کو؟ غلاف کعبہ کے مقدس دھاگے، ارے واہ، ماہنامہ فیضان مدینہ، ارے واہ، اور مقدس پانیوں کا مجموعہ. سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب کو مبارک ہو. ایک اور سوال کر لیتے ہیں ہمارے تاجران اسلامی بھائیوں سے بھی. ڈاکٹر صاحب نے تو تحفہ لے لیا ہے، چلیں آپ سے بھی اسی طرح کا ایک ملتا جلتا سوال ہے، لیکن ذرا غور سے جواب دینا ہے. قرآن کریم کس مہینے میں نازل ہوا؟ نزول قرآن کا مہینہ کون سا اسلامی مہینہ ہے؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا نام اسود نگری ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ یوسف بھائی کی دعوت پہ حاضر. بہت اچھا لگا آپ آئے، مرحبا کہتے ہیں آپ کو. نزول قرآن کا مہینہ کون سا ہے؟ رمضان شریف، ماہ رمضان. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. چلے جناب، انہیں بھی مبارک تحائف دیے جا رہے ہیں. جی انشاءاللہ. سبحان اللہ. ماہنامہ فیضان مدینہ، مقدس پانیوں کا مجموعہ، ارے واہ، اور غلاف کعبہ کے مقدس. سبحان اللہ. ہم آپ سے امید رکھتے ہیں آپ فیضان مدینہ تشریف لاتے رہیں گے. مدنی مرکز آپ کا ہے، مقابلے میں بھی شامل رہیے، ہو سکتا ہے پھر آپ سے کوئی سوال کر لیا جائے. چلتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب اور دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جی جی جناب، میرپور خاص کے 20 نمبر ہیں، ایبٹ آباد کے بھی 20 نمبر ہیں. کسی نے غلطی نہیں کی ہے. بہت ہی خوبصورت سیگمنٹ اب سلسلے میں شامل کریں گے جس کا نام ہے عشق کے بول. جی بہت خوبصورت اشعار اس میں سننے کو ملتے ہیں. شعر کا پہلا مصرع بھی پوچھا جا سکتا ہے، دوسرا بھی پوچھا جا سکتا ہے، مشورہ کرنے کی اجازت ہے، مگر 25 سیکنڈ کے اندر. پہلا شعر میرپور خاص والے بتائیں گے. بائیں رستے نہ جا مسافر سن، بائیں رستے نہ جا مسافر سن، بائیں رستے نہ جا مسافر سن، مال ہے راہ مار پھرتے، مال ہے راہ مار پھرتے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. جاگ سنسان بن ہے رات آئی، گرگ بہرے شکار پھرتے، گرگ بہرے شکار پھرتے ہیں. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. منزل کڑی ہے رات اندھیری میں نا بلد، اے خضر لے خبر میری اے ماہ لے خبر، اے خضر لے خبر میری اے ماہ لے خبر. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. پہنچے پہنچنے والے تو منزل مگر شہا، ان کی جو تھک کے بیٹھے سرے راہ لے خبر، ان کی جو تھک کے بیٹھے سرے راہ لے خبر. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. میرپور خاص والوں کی باری ہے. آب آمد وہ کہیں اور میں تیمم برخاست، مشت خاک اپنی ہو اور نور کا احلہ تیرا، مشت خاک اپنی ہو اور نور کا احلا تیرا. جواب درست دے دیا ہے. جان تو جاتے ہی جائے گی قیامت یہ ہے، یہاں تو مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا، کہ یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. اے خوشا تقدیر سے گر ہم کو منظوری ملی، رکھ کے سر دہلیز پہ سرکار کی مر جائیں گے، رکھ کے سر دہلیز پر سرکار کی مر جائیں گے. جواب درست دے دیا ہے. روتے روتے گر پڑیں گے ان کے قدموں میں وہاں، روز محشر شافع محشر نظر جب آئیں، ہائے ہائے روز محشر شافع محشر نظر جب آئیں گے. جواب درست دے دیا ہے. تھوڑا سا میں مشکل کرنے جا رہا ہوں آپ کا یہ شعر. بلوا کے غم اپنا دو سرکار مدینے میں. پہلا مصرع سنانا ہے آپ نے. بلوا کے غم اپنا دو سرکار مدینے میں. چار سیکنڈ رہ گئے ہیں، وقت ختم ہو گیا ہے. کوئی ہے جو یہاں شعر سنا دے یہ والا؟ دیکھتے ہیں کیا یہاں موجود اسلامی بھائیوں کو یاد ہے. یہ دوسرا مصرع ہے، یاد رہے آپ نے پہلا مصرع سنانا ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دنیا کے غموں کی للہ تم دوا دے دو،
दुनिया के गमों की तुम लिल्लाह दवा दे दो, बुलवा के गम अपना दो, सरकार मदीने में। जवाब दुरुस्त दे दिया है। महानामा फैजान मदीना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आपसे भी दूसरा मिसरा पूछा जाएगा। आ जाए जो कोई भी बीमार मदीने में। आ जाए जो कोई भी बीमार मदीने में, मिल जाए शिफा उसको दरबार मोहम्मद से। मिल जाए शिफा उसको दरबार मोहम्मद से। आ जाए जो कोई भी बीमार मदीने में। जवाब दुरुस्त दे दिया। पहली बार रहमताबाद एबटाबाद के इस्लामी भाई 2 नंबर से आगे बढ़े हैं, मगर अभी मुकाबले में बहुत कुछ बाकी है। चलेंगे स्कोर बोर्ड की तरफ, मगर उससे पहले बारी है यहां किसी से शेर सुनने की। कौन सुनाएंगे शेर? चले जनाब, शेर आपने सुनाना है। मैं पहला मिसरा पढ़ूंगा, आपने दूसरा मिसरा पढ़ना है। जिसकी 2 बूंद है कौसरो सलसबील, जिसकी 2 बूंद है कौसरो सलसबील, है वो रहमत का दरिया हमारा नबी, है वो रहमत का दरिया हमारा नबी। जवाब दुरुस्त दे दिया है। तर्ज में भी सुना दीजिए हजरत। जिसकी 2 बूंद है कौसरो सलसबील, जिसकी 2 बूंद है कौसरो सलसबील, है वो रहमत का दरिया हमारा नबी, है वो रहमत का दरिया हमारा नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मदनी चैनल के नाजरीन, 2 सेगमेंट कंप्लीट हुए। चलेंगे स्कोर बोर्ड की जानिब, और हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। पहले सेगमेंट में कोई गलती नहीं की थी, अब दूसरे सेगमेंट में एक गलती हो गई है मीरपुर खास वालों से। 28 नंबर मीरपुर खास, एबटाबाद रहमताबाद के 30 नंबर हैं। अब चलेंगे मदनी गुलदस्ते की तरफ। यहाँ मौजूद इस्लामी भाई भी तवज्जो के साथ देखेंगे मदनी गुलदस्ता, और हमारे दोनों टीमों के इस्लामी भाई भी मदनी गुलदस्ता देखेंगे। मैं ताजरान से भी कहूँगा, अब आपका भी IQ लेवल ज़रा चेक करते हैं। इसी मदनी गुलदस्ते से आपसे सवाल होगा, देखते हैं आप में से भी कौन जवाब देता है। आइए चलते हैं मदनी गुलदस्ते की तरफ। जी चलते हैं मदनी गुलदस्ते की जानिब। एक होता है मौजिज़ा। मौजिज़ा वो होता है कि जब कोई नबी अपनी नबूवत का इजहार करे, दावाए नबूवत करे, तो मुनकिरीन को जवाब देने के लिए वो ऐसा काम करता है कि जो आम तौर पर होता नहीं है, जो आदतन होता नहीं है, जो अकल में आता नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कुफ़ार के कहने पर अपनी उंगली के इशारे से चांद के 2 टुकड़े कर दिए। तो आम तौर पे जो काम ना हो और इंसानी अकल के अंदर ना आ सके, वो किसी नबी से जिस वक्त उसने नबुव्वत का दावा किया उसके बाद वो जाहिर करता है, उसको मौजज़ा कहा जाता है। और अगर उसने अभी नबुव्वत का दावा नहीं किया, नबूवत के दावे से पहले अगर वो इस तरह का काम करता है, तो उसको इरहास कहते हैं। अलिफ रा हा अलिफ सौद, इरहास। और एक होती है करामत। करामत उस काम को कहते हैं कि जो किसी वली से सादिर हो, जो किसी वली से सादिर हो और आम तौर पर ना होती हो, खिलाफ आदत हो और अकल के अंदर ना आती हो। जैसे हवा में चलना बाज़ बुज़ुर्गों का, पानी पर चलना, एक वक्त में कई मकामात पर होना। और अगर अल्लाह का वली नहीं है, नेक बंदा है, विलायत का मकाम व मर्तबा हासिल ना हुआ, तो उसको मऊनत कहते हैं। मऊनत, मदद, मीम आइन वाव नून ता, मऊनत, मीम आइन वाव नून ता, ये मऊनत कहलाती है। यानी उससे कोई ऐसा काम हुआ कि जो खिलाफ आदत है, अकल में नहीं आता। और यही काम अगर किसी काफिर फासिक व फाजिर से हो रहा है, किसी काफिर से हो रहा है या फासिक व फाजिर शख्स से हो रहा है, तो इसको इस्तिदराज कहते हैं। इस्तिदराज, अलिफ सीन ता दाल रा अलिफ जीम, इस्तिदराज।
جی کچھ اصطلاحات تھیں. اب چلیں گے سوال کی طرف. پہلا سوال ہے میرپور خاص والوں سے، معجزے کی کیا تعریف بیان ہوئی، مثال کے ساتھ بتائیں. 3 نمبر کا یہ سوال ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب نبی اپنی نبوت کا دعویٰ کرے اس وقت کوئی خلاف عادت کام کرنا کہ جو عقل میں نہ آئے اس کو معجزہ کہتے ہیں. اس کی مثال جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چاند کو 2 ٹکڑے کرنا. جب کوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی نبوت کے اظہار کرے تو منکرین کو جواب دینے کے لیے وہ ایسا کام کرتا ہے جو عام طور پر یہ عادتاً نہیں ہوتا اور عقل میں نہیں آتا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا چاند کے ٹکڑے کرنا. جواب درست دے دیا ہے. 3 نمبر حاصل کر لیے ہیں. اب باری ہے رحمت آباد ایبٹ آباد والوں کی. کرامت کسے کہتے ہیں؟ کرامت سے مراد کسی بھی ولی اللہ سے خلاف عادت ایسا کام ہو کہ جو عام عقل میں نہ آئے اسے کرامت کہتے ہیں. جیسے ہوا پہ چلنا، پانی پر چلنا وغیرہ. جی ولی سے کوئی ایسا کام صادر ہو جو عام طور پر یہ عادتاً ہوتا نہیں ہے یا عقل میں نہیں آتا اسے کرامت کہتے ہیں. جیسے ہوا پر چلنا، پانی پر چلنا وغیرہ. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. باری ہے میرپور خاص والوں کی. ارہاس کسے کہتے ہیں؟ تھوڑی دیر دیکھا اور دیکھ کر یاد کر لیا. یہ ہم سب کو چاہیے کہ اس طرح کی باتیں سنیں ضرور مگر یاد بھی کرتے جائیں. جو خلاف عادت کام عقل میں نہ آئے اور وہ نبوت کے دعوے سے پہلے ہو، کسی نبی سے ظاہر ہو تو اسے ارہاس کہتے ہیں. جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اعلان نبوت سے پہلے کوئی ایسا کام کریں جو عقل میں نہ آتا ہو، خلاف عادت ہو، اسے ارہاس کہا جاتا ہے. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. 5 کے 5 نمبر میرپور خاص نے حاصل کر لیے. باری رحمت آباد ایبٹ آباد. معونت کسے کہتے ہیں؟ جب بھی کسی نیک بندے سے کوئی خلاف عادت کوئی ایسی بات ظہور ہو یا اس کا اظہار ہو اسے معونت کہا جاتا ہے. اگر کسی نیک بندے سے کوئی ایسا کام صادر ہو جو عام طور پر یہ عادتاً نہیں ہوتا یا عقل میں نہیں آتا اسے معونت کہتے ہیں. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. دونوں ٹیموں نے 5 نمبر حاصل کیے ہیں. چلتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب اور دیکھتے ہیں میں کیا بتا رہا ہے. جی 33 نمبر ہیں میرپور خاص کے. 35 نمبر ہیں ایبٹ آباد کے. 2 نمبر سے ایبٹ آباد والے آگے ہیں. چلیں گے ہم چوتھے سیگمنٹ کی طرف اور اس کا نام ہے دلچسپ معلومات. دلچسپ معلومات کتاب تقسیم ہو رہی ہے اور اس کتاب سے ہی یہ خوبصورت سیگمنٹ ہوتا ہے. اس کو ایک بار پھر دیکھ لیجئے، چاہیں تو اسے ڈاؤن لوڈ کر لیجئے. اگر آپ کے پاس یہ کتاب موجود ہے تو آپ اس کو اپنے ہاتھ میں لے لیجئے کیونکہ ایک کتاب ہی سے مقابلہ ہونے والا ہے. ایک اور کام کرتے ہیں، ایک اور کتاب ذرا ان تاجران کو بھی دے دیجئے. اگر ان میں سے بھی کسی نے ڈھونڈ لیا تو انہیں بھی انشاءاللہ 2-3 کتابیں تقسیم کر دیں. دیکھتے ہیں کون اس میں ان سے جلدی ڈھونڈ لیتا ہے. جی اب سوال کریں گے ہمارے میرپور خاص والے. 60 سیکنڈ میں جواب تلاش کرنا ہوگا رحمت آباد والوں کو. پھر رحمت آباد والے سوال کریں گے، میرپور خاص والوں کو جواب دینا ہوگا. اپنی کتابیں آپ اوپر رکھ دیں. جب میں کہوں آپ کا وقت شروع ہوتا ہے پھر آپ نے کتاب اٹھانی ہے. 60 سیکنڈز میں آپ نے جواب ڈھونڈنا ہے. جیسے ہی آپ جواب ڈھونڈ لیں آپ مدینہ کہیں گے اور اس کے بعد مجھے صفحہ نمبر بتائیں گے. جی آپ سوال کیجیے. مدینہ. جہنم کی جس وادی سے جہنم بھی 400 مرتبہ روزانہ پناہ مانگتا ہے اس میں کون جائے گا؟ جہنم کی جس وادی سے جہنم بھی 400 مرتبہ پناہ مانگتا ہے اس وادی میں کون جائے گا؟ جواب دیجئے، وقت شروع ہوتا ہے اب. چلے جناب ہم بھی تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مدنی چینل کے ناظرین بھی تلاش کرنے کی کوشش کریں. اللہ اللہ کتنا برا عذاب ہے یہ.
میں تو پہنچ گیا ہوں الحمدللہ. چلیں جناب, تاجران میں سے بھی کسی نے ہاتھ اٹھایا ہے. دیکھتے ہیں جناب ایبٹ آباد رحمت آباد والے پہنچتے ہیں کہ نہیں. تلاش جاری ہے. 10 سیکنڈ رہ گئے. 5 سیکنڈ رہ گئے. جلدی کیجئے. اللہ, وقت ختم ہو گیا ہے. بتائیے جناب, تاجران میں سے کون جواب دیں گے کہ کون پہنچا ہے؟ یہ سوال کس صفحہ نمبر پر ہے؟ غلط جواب دینے کی صورت میں یوسف بھائی ان کا بھی مدنی قافلہ ہونا چاہیے. جی, ان کو میرا خیال ہے کہ 8 دن کے مدنی قافلے. اچھا, 8 دن کا ہونا چاہیے. پھر سوچ سمجھ کے جواب دینا بھائی. چلیں, ہے کوئی جواب دینے والے؟ جی, صفحہ نمبر بتائیں گے. یہ صفحہ نمبر ہے 23. صفحہ نمبر 23. صرف 23. 23. صفحہ نمبر 23 پر کہاں ہے یہ سوال؟ کیا سوال ڈھونڈ رہے ہیں آپ؟ جہنم کی وہ کون سی وادی ہے جس سے خود جہنم بھی پناہ مانگتا ہے؟ نہیں, یہ سوال نہیں تھا, تھوڑا سا آپ مسٹیک کر گئے. یہاں پر 400 بار جہنم بھی پناہ مانگتا ہے, اس میں کون جائے گا؟ یہ پیج نمبر ہے 225. یہ وادی اس امت میں سے قرآن کریم کے ریاکار حافظ, غیر اللہ کے لیے صدقہ کرنے والے ریاکار, بیت اللہ کے ریاکار حاجی اور راہ خدا میں نکلنے والے ریاکار کے لیے بنائی گئی ہے. اللہ ہم سب کو اس وادی سے محفوظ فرمائے, اخلاص کی دولت عطا فرمائے. جواب تو ان کا صحیح نہیں ہے, آدھا جواب صحیح ہے. پھر بھی ان کو تحفہ دے. چلے واہ بھائی واہ. تو مدنی قافلے کا یہ بھی تحفہ دے دینا بھائی, یہ بھی تو تحفہ ہی ہے نا. اچھی نیت دے دیں. ہاں, مدنی قافلہ تو یہ بھی تحفہ ہی ہے نا. انشاءاللہ 3 دن کے لیے 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کریں گے. کیا بات ہے مدینے کی. جی, اب باری ہے ہمارے رحمت آباد ایبٹ آباد والوں کے سوال کرنے کی. کیا کوئی ایسی دعا ہے جس کے پڑھنے سے گمی ہوئی چیز مل جائے؟ کیا کوئی ایسی دعا ہے جس کے پڑھنے سے گمی ہوئی چیز مل جائے؟ جواب بڑا جلدی ہی بیل بجاتی ہے. 125. جی, پیج نمبر 125. 125. یہ تو شاید 2 سیکنڈ میں جواب دیا ہے. اب تک کا فاسٹسٹ آنسر ہے. اگر یہ جواب درست ہے, دیکھنا یہ ہے 125. مجھے نکالنے میں دیر لگ رہی ہے, انہوں نے جواب دے دیا ہے. پوری کتاب یاد کر کے تو نہیں آئے کہیں. جی, کیا کوئی ایسی دعا ہے جس کے پڑھنے سے گمی ہوئی چیز مل جائے گی؟ جی ہاں, 125 نمبر صفحہ یاد رکھ لیں اور کتاب حاصل کر لیں, اور اس کو ہو سکے تو اس کا پکچر کھینچ کر اپنے پاس رکھ لیں. موبائل میں بھی اب تو بڑا آسان دور آ گیا ہے, اور اللہ نہ کرے کوئی چیز گم ہو جائے تو اس کو پڑھ لیں. جواب انہوں نے درست دے دیا ہے. میرپور خاص والے مقابلے میں واپس آ گئے ہیں, مقابلہ پھر برابر کر دیا ہے. اب باری ہے ان کی. سوال کیجئے. سوال ہے, سجدہ سہو کرنے کے بعد بغیر تشہد پڑھے سلام پھیر دیا تو کیا حکم ہے؟ جی, سجدہ سہو کے بارے میں سوال کیا ہے. وقت شروع ہوتا ہے اب. صرف 18 سیکنڈ رہ گئے ہیں. صفحہ نمبر 61. مدینہ. جی, صفحہ نمبر 61 بتا رہے ہیں. 61 بتایا. چلے جناب, آپ ڈھونڈتے ہیں. صفحہ نمبر 61 آپ نے بتایا. جی, کیا انہوں نے صحیح جواب دیا ہے؟ جی, سجدہ سہو کرنے کے بعد بغیر تشہد پڑھے سلام پھیر دیا تو کیا حکم ہے؟ جواب ہے فرض ادا ہو جائے گا, لیکن ایسا کرنے سے گناہگار ہوگا, نماز پھر سے پڑھنی واجب ہوگی. جواب درست دے دیا ہے. 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. اب باری ہے رحمت آباد ایبٹ آباد والوں کی, اور انہوں نے سوال کرنا ہے میرپور خاص والوں سے. تاجر اسلامی بھائی بھی ویسے پہنچ گئے تھے. اچھا, لیکن جب یہ نہیں پہنچیں گے تو پھر ہم آپ کے پاس پہنچیں گے, اور پھر دیکھتے ہیں آپ کہاں پہنچتے ہیں. جی, اب آپ سوال کریں گے رحمت آباد ایبٹ آباد والے. وہ کون سے لوگ ہیں جو بغیر حساب کے جہنم میں داخل ہوں گے؟ اللہ, وہ کون سے لوگ ہیں جو بغیر حساب جہنم میں داخل ہوں گے؟ وقت شروع ہوتا ہے اب. اب ذرا غور کیجئے, ایسے بھی لوگ ہیں دنیا میں, اللہ اللہ, جو بغیر حساب جہنم میں داخل ہوں گے. اللہ ہمیں محفوظ رکھے. اللہ اللہ اللہ.
بغیر حساب جہنم میں داخل ہونے والے. 222 جی 222 آپ نے کہا 222. دیکھنا یہ ہے کیا جواب انہوں نے درست دیا ہے. ٹرپل 2 پر کہاں ہے یہ سوال؟ آخر میں. وہ کون سے لوگ ہیں جو بغیر حساب کے جہنم میں داخل ہوں گے؟ اس کے جواب سن لیجئے. اور اللہ نہ کرے اگر ان میں سے کسی کیٹیگری میں ہمارا، اللہ نہ کرے اگر کسی کا ہے معاملہ، تو آج توبہ کر لیں. عمراء ظلم کی وجہ سے، وہ پیسے والے جو ظلم کرتے ہیں، عرب عصبیت کی وجہ سے، رئیس اور سردار تکبر کی وجہ سے، تجارت کرنے والے جھوٹ کی وجہ سے، اہل علم حسد کی وجہ سے، مالدار بخل کی وجہ سے، کنجوسی کی وجہ سے. اللہ ان بری عادتوں سے ہمیں نجات عطا فرمائے. ہمیں بلا حساب جہنم میں نہیں بلکہ جنت میں داخلہ عطا فرمائے. جواب ایک بار پھر میرپور خاص والوں نے درست دے دیا ہے. مدنی چینل کے ناظرین، ذہنی آزمائش کا یہ مقابلہ بڑے دلچسپ مرحلے میں داخل ہو گیا ہے. ٹیمیں ایک بار پھر برابر ہو گئی ہیں. 4 سیگمنٹ کمپلیٹ ہو گئے ہیں، 2 سیگمنٹس باقی ہیں. وقت ہوا ہے آپ کی کالز بھی سننے کا، کچھ نعت شریف پڑھنے اور سننے کا، اور فکر مدینہ کرنے کا. آئیے انشاءاللہ کچھ نعت خوانی بھی کریں گے. اور آج نعت خوانی انشاءاللہ بڑے مقدس اور مبارک مقام پر بیٹھ کر کریں گے. باقی اسلام بھائی یہاں اپنی جگہ پر تشریف لائیں گے. جی آج یہ خوبصورت ماڈل کے قریب بیٹھ کر انشاءاللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا خوانی کریں گے. علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی پہلے نعت شریف سنتے ہیں اور اس کے بعد ہم فکر مدینہ بھی کریں گے اور پھر آپ کی کالز بھی سلسلے میں شامل کریں گے. آج اسد بھائی سے گزارش ہے کہ پیارا پیارا مدینہ شریف کا خوبصورت منظر ہمارے سامنے ہے تو کوئی ذکر مدینہ ہی ہو جائے، مدینہ شریف کی یاد اور بڑھ جائے اور تازہ ہو جائے. جی مدینہ شریف کا ماڈل ہے اور اس کے قریب بیٹھ کر مدینہ کی یاد آتی ہے. سبحان اللہ. اور گنبد خضرا کا نظارہ بھی ہے. سبحان اللہ. اور شیخ طریقت امیر اہل سنت کا وہ کلام مل کے پڑھتے ہیں انشاءاللہ. شہد سے بھی میٹھا سرکار کا. واہ 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 واہ. اللہ رب العالمین ہم سب کو جلد از جلد سعادت عطا فرمائے وہاں کی حاضری کی انشاءاللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ہے شہد سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ، ہے شہد سے بھی میٹھا میٹھا، ہے شہد سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ، ہے شہد سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ، ہے شہد سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ. کیا خوب مہکا مہکا، کیا خوب مہکا مہکا سرکار کا مدینہ، ہے شہد سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ. ہم کو پسند آیا سرکار کا مدینہ، ہم کو پسند آیا سرکار کا مدینہ. کیوں ہو نہ اپنا نعرہ مدینہ، کیوں ہو نہ اپنا نعرہ سرکار کا مدینہ، کیوں
اور جنت کا حسن سارا اس میں سمٹ کر آیا، جنت کا حسن سارا اس میں سمٹ کر آیا ہے، حسن ہی سراپا ہے، حسن ہی سراپا، سرکار کا مدینہ ہر سمت رحمتوں کی برسات ہو رہی ہے، ہر سمت رحمتوں کی برسات ہو رہی ہے، رحمتوں کا دریا مدینہ ہے، رحمتوں کا دریا، سرکار کا مدینہ ہے، رحمتوں کا دریا، سرکار کا مدینہ، دونوں جہاں سے پیارا، کونوں مکان سے پیارا، دونوں جہاں سے پیارا، کونوں مکان سے پیارا، ہر آنکھ کا ہے تارا مدینہ، ہر آنکھ کا ہے تارا، سرکار کا مدینہ، مدینہ ہمارا مدینہ، ہمیں جان و دل سے ہے پیارا مدینہ، سہانا سہانا دلارا مدینہ، ہر عاشق کی آنکھوں کا تارا مدینہ، مدینے کے جلوہ کے قربان جاؤ، خدا نے کیسا سوارا مدینہ، ہر آنکھ کا ہے تارا، دونوں جہاں سے پیارا، ہر آنکھ کا ہے تارا مدینہ، ہر آنکھ کا ہے تارا، سرکار کا مدینہ، اور پیرس پہ مرنے والے، ارے پیرس کو بھول جاتا، پیرس پہ مرنے والے، پیرس کو بھول جاتا، تو بھی جو دیکھ لیتا مدینہ، تو بھی جو دیکھ لیتا، سرکار کا مدینہ، تو بھی جو دیکھ لیتا، سرکار کا مدینہ، اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے، اللہ ہم مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے، دے دے اللہ ہم مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے، مدفن بنے ہمارا مدینہ، مدفن ہمارا مدینہ، مدفن بنے ہمارا، سرکار
کا مدینہ مدفن بنے ہمارا سرکار کا مدینہ اور عطار کی خدایا تقدیر میں خدایا عطار کی دعا ہے تقدیر میں خدایا لکھ دے فقط مدینہ مدینہ لکھ دے فقط مدینہ مدینہ لکھ دے فقط مدینہ سرکار کا مدینہ جانتے ہو مدینہ کیوں دل پسند میٹھے آتا کا روزہ مدینے میں ہے عطار کی دعا ہے تقدیر میں خدایا لکھ دے فقط مدینہ مدینہ لکھ دے فقط مدینہ سرکار کا مدینہ ہے شہد سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. وقت ہوا ہے فکر مدینہ کرنے کا. یوسف بھائی تیار ہیں انشاءاللہ؟ چلیں جناب فکر مدینہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. شیطان کے خلاف جنگ. یہ شیطان کے خلاف ہمارے بڑے پیارے ہتھیار ہیں. تو آئیے اپنا اپنا فکر مدینہ کا رسالہ نکال لیں. آئیے فکر مدینہ مدنی انعام نمبر 15 پر عمل کرتے ہوئے فکر مدینہ کرتے ہیں. کیا آج آپ نے اچھی اچھی نیتیں کی؟ پانچوں نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پہلی صف میں باجماعت ادا کی. نماز کے بعد آیت الکرسی، تسبیح فاطمہ، سورہ اخلاص اور رات میں سورہ ملک کی تلاوت پڑھ سن لی. اذان و اقامت کا جواب دیا. شجرہ شریف کے کچھ نہ کچھ اوراد اور 313 بار درود پاک پڑھے. مسلمانوں کو آتے جاتے سلام کیا. آپ اور جی سے گفتگو کی. جائز بات کے ارادے پر انشاءاللہ نعمت دیکھ کر ماشاء اللہ کہا. سلام اور چھینکنے والے کی حمد کہنے پر جواب دیا. دعوت اسلامی کی اصطلاحات اور تلفظ کی درستگی کی کوشش کی. مٹی کے برتن میں بھوک سے کم کھانے کی کوشش کی. 2 درس دیے یا سنے. مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھایا. فیضان سنت کے 4 صفحات پڑھے. کیا فکر مدینہ کی. صلاۃ التوبہ پڑھی. چٹائی پر سوتے ہوئے سرہانے سنت باکس رکھا. سنت قبلیہ اور فرضوں کے بعد والے نوافل ادا کیے. تہجد و اشراق و چاشت اوابین ادا کی. تحیت الوضو اور تحیت المسجد ادا کی. کنز الایمان شریف کی 3 آیات مع ترجمہ و تفسیر پڑھی. انفرادی کوشش کی. 2 گھنٹے مدنی کاموں پر صرف کیے. اپنے نگرانوں کی کیا اطاعت کی. چیزیں مانگ کر استعمال سے بچے. کسی سے برائی صادر ہوئی تو تحریری یا براہ راست اصلاح کی کوشش کی. کیا پردے میں پردہ کیا. غصے کا علاج کرتے ہوئے درگزر سے کام لیا. فضول سوالات تو نہیں کیے. نامحرم رشتہ داروں سے شرعی پردہ کیا. فلمیں ڈرامے گانے بازوں سے بچے. گھر میں مدنی ماحول بنانے کے لیے 19 مدنی پھولوں پر عمل کیا. تہمت گالی گلوچ تو نہیں کی. دوسروں کی بات کاٹ کر اپنی بات تو شروع نہیں کی. کیا صدائے مدینہ لگائی. نگاہیں نیچی رکھتے ہوئے چلنے کی کوشش کی. دوسروں کے گھروں کے اندر جھانکنے سے بچے. جھوٹ، غیبت، چغلی، حسد، تکبر، وعدہ خلافی سے بچے. دن کا اکثر حصہ باوضو رہے. بات کرتے ہوئے سامنے والے کے چہرے پر نگاہیں تو نہیں گاڑی. وقت پر اگر قرض ہے تو کیا ادا کیا. مسلمانوں کے عیوب پر پردہ پوشی کی. سب سے یکساں تعلقات رکھے. نماز اور دعا میں خشوع و خضوع پیدا کرنے کی کوشش کی. عاجزی کے ایسے الفاظ تو نہیں بولے جن سے جھوٹ اور ریاکاری کا ارتکاب ہو. کیا زبان کا قفل مدینہ لگاتے ہوئے اشاروں سے گفتگو کی. ایک بیان مدنی مذاکرہ یا 1 گھنٹہ 12 منٹ مدنی چینل دیکھا. مذاق، مسخری، طنز، دل آزاری اور کہا سے بچے. ضروری گفتگو بھی کم سے کم الفاظ میں کرنے کی کوشش کی. سارا دن مدنی حلیہ سجائے رکھا. اللہ کریم
हमें मदनी इनामात पर अमल करने की सादत और तौफीक नसीब आमीन फरमाए। आमीन आमीन। मदनी चैनल के नाजरीन, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आईटी मजलिस को अल्लाह सलामत रखे। बाज़ औक़ात इस्लामी भाइयों की जेब में पेन नहीं होता या फ़िक्र मदीना करने के लिए रिसाला तो होता है या रिसाला नहीं होता, तो अब तो इसकी एप्लीकेशन भी आ चुकी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज फ़िक्र मदीना मैंने एप्लीकेशन पर कर ली है। मैं आपको इसका कुछ मंजर भी दिखा देता हूँ। ये मदनी इनामात की ऐप, दावत इस्लामी की क्या बात है, मदनी इनामात की ये ऐप मौजूद है, तो आप इसे डाउनलोड कर लीजिए। और इसमें रिमाइंडर भी है, यानी आप समझते हैं कि यार रोज़ाना इतने बजे ये मुझे अलार्म कर दे और मैं उस पर फ़िक्र मदीना कर लूँ, तो ना अब आपको फ़िक्र मदीना के रिसाले की हाजत रहेगी, ना पेन की हाजत रहेगी। बाज़ औक़ात सुस्ती हो जाती है तो मोबाइल तो साथ ही उमूमन होता है, ये याद दिलाएगा। बात यह है कि अगर करना चाहें फ़िक्र मदीना तो रोज़ाना हो सकती है। तो मदनी इनामात के नाम से ही ये एप्लीकेशन मौजूद है। आईटी मजलिस को अल्लाह सलामत रखे। अमल करना, नेकियां कमाना कितना आसान हो गया है। ना जाने कैसी कैसी एप्लीकेशन लोगों ने डाउनलोड की हुई है, तो क्यों ना ये वाली ऐप भी डाउनलोड कर ली जाए। ज़हनी आजमाइश, अच्छा बंद हो गया है, चलें दोबारा खोल देता हूँ। ज़हनी आजमाइश की एप्लीकेशन भी मौजूद है। दारुल इफ्ता अहले सुन्नत की एप्लीकेशन भी मौजूद है। क्या बात है दावत इस्लामी की। चलते हैं मदनी चैनल के नाजरीन की तरफ, देखते हैं उन्होंने हमें कॉल करके क्या पैगामात भेजे हैं। जी, मेरा नाम मोहम्मद सदीक अतारी है, मैं लोधरा पंजाब पाकिस्तान से बात कर रहा हूँ। अब्दुल हबीब भाई, बापा जान के फरमान के मुताबिक हमारे घर में रोजाना मदनी दर्स दिया जाता है। हमारे घर में एक छोटी सी मदनी मुन्नी है जिसकी उम्र तकरीबन 3 से 4 साल की है। वो भी दर्स सुनती है। जब दस्तरखान पर बैठती है तो बापा का फरमान याद दिलाकर दस्तरखान से टुकड़े उठाकर खाती है और दूसरों को भी तरबियत देती है। दुआ फरमा दे कि हम भी आलिम दीन और मुबल्लिग बाहर में बन जाएं। आमीन आमीन आमीन। अल्लाह करीम उस बदरी मुन्नी को भी सलामत रखे, आपके घराने को सलामत रखे। 2 अफसोसनाक ख़बरें आपको देनी है और उसमें आपसे दुआ भी लेनी है। हमारे हज़रत मुफ्ती निज़ामुद्दीन रज़वी, बहुत बड़े मुफ्ती साहब हैं जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर से, उनके जो भाई हैं, बड़े भाई मोहम्मद सिद्दीक साहब का इतला मिली है कि इंतकाल हुआ है। और इसी तरह अबुल कासिम भाई, बहुत मौलाना अबुल कासिम साहब बड़े मुतहर्रिक हमारी ये शख्सियत हैं, इनकी वालदा का आज इंतकाल हो गया है। तो मदनी चैनल के नाजरीन से मैं अर्ज़ करूँगा कि इन दोनों हज़रात की मग़फ़िरत के लिए दुआ फरमाएँ, अल्लाह इनकी भी मग़फ़िरत फरमाए। और जितने मदनी चैनल के नाजरीन यहाँ हमें सुन रहे हैं, हम सब के जो रिश्तेदार इस दुनिया से चले गए, रब करीम उन सब की भी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए। अगली कॉल शामिल करते हैं। जी, मोहम्मद रजा कादरी हिंद से अर्ज कर रहा हूँ। माशाअल्लाह सिलसिला ज़हनी आज़माइश बहुत ही अच्छी तरह से जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह इस सिलसिले से हमारे इल्म दीन में भी इजाफा होता है। मदनी खबरों में निगरानी शूरा का एक मदनी गुलदस्ता देखा, एक जिसमें निगरानी शूरा ने हमें टेलीथॉन की तरगीब दिलाई। तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल हमारा भी ये जहन बनाए कि हम भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल टेलीथॉन में 1 यूनिट हिस्सा लेंगे इंशाअल्लाह और अपने दोस्तों को भी तरगीब दिलाएंगे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। रब करीम आपको सलामत रखे। जी, मदनी अतियात मुहिम 5 मार्च को है, लेकिन ये मुहिम अभी से शुरू कर दीजिए। सिर्फ 10,000 रुपये का 1 यूनिट है। इंशाल्लाह अगर इसका प्रोमो मदनी गुलदस्ता रेडी हुआ तो वो भी हम ऑन ईयर करेंगे। और 5 मार्च को ये है। और इसमें इसका रीज़न क्या है, हम क्या आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि 1 यूनिट 10,000 रुपये का है। और जामियतुल मदीना और मदरसतुल मदीना ये कुरान और इल्म दीन फैलाने के बहुत शानदार शोबे हैं। इनके असातिज़ा और मदनी अमले की सैलरीज़ के लिए, मुशाहिरा जात के लिए, उलमा और कुर्रा हजरात की खिदमत के लिए ये टेलीथॉन की जा रही है। तो 10,000 रुपये का यूनिट है। हर मदनी चैनल से मोहब्बत रखने वाला, अमीर अहले सुन्नत और दावत इस्लामी से मोहब्बत रखने वाला इस्लामी भाई हो, इस्लामी बहन हो, कम अज़ कम 1-1 यूनिट तो सब ने कोशिश करनी चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि मदनी अतियात मुहिम तो 5 मार्च है, उससे पहले ही आप नियतें भी कर लेंगे और जमा करना भी अपने ज़िम्मेदारान के पास शुरू कर देंगे। अगली कॉल दीजिएगा। मेरा नाम मोहम्मद इमरान अतारी है, मैं रावलपिंडी से बोल रहा हूँ। मेरा सिलसिला ज़हनी आजमाइश में ये सवाल है, ज़हनी आजमाइश की जो ऐप है वो कंप्यूटर में चल सकती है या नहीं? जी जनाब, बिल्कुल कंप्यूटर में ये चल सकती है। जिन कंप्यूटर में एप्लीकेशन चल सकते हो, जैसे टैबलेट पीसी है, उसमें चल सकते हैं। और बहुत सारे इस तरह के कंप्यूटर्स हैं जिसमें एप्लीकेशन, और नॉर्मल कंप्यूटर में नहीं चलेगी, लेकिन वो कंप्यूटर्स, लैपटॉप ऐसे ज़रूर आते हैं जिसमें एप्लीकेशन चलती हैं। तो आप अगर ऐसी डिवाइस ले लें जिसमें एप्लीकेशन चले तो इंशाल्लाह आप उस एप्लीकेशन को हासिल कर सकेंगे। अगली कॉल दीजिएगा। आज ज़हनी आजमाइश में क़ब्र व आखिरत के मुतालिक सवालात किए गए, नज़ा के वक्त फरिश्तों के मामलात बताए गए। मैं इंशाअल्लाह आज से तौबा करता हूँ कि जितनी भी नमाजें छोड़ी है इंशाअल्लाह से अदा करने की कोशिश करूँगा और इंशाअल्लाह मदनी इनामात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश वाह करूँगा। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारी सवालों जवाब तैयार करने वाली मजलिस को मुबारक हो कि आपके दिए गए सवालों जवाब को सुनकर हमारे इस्लामी भाई ने गुनाहों से भी तौबा की, नमाज कज़ा
قضا करने से तौबा की, अब इंशाल्लाह नमाज भी पढ़ेंगे. अल्लाह हम सबको गुनाहों भरी ज़िंदगी से हम सबको नजात अता फरमाए. एक और कॉल दीजिएगा. हबीब भाई आपसे दरख्वास्त है कि मदनी चैनल के तमाम नाजरीन से जो है ना दुआ करा दीजिए कि अमीर अहले सुन्नत से मेरी जल्दी मुलाकात हो जाए. मैं बहुत बेताब हूँ, मैं बहुत तड़पता हूँ. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. क्या बात है, क्या निराला अंदाज आपने अपनाया है अमीर अहले सुन्नत की मुलाकात की दुआ का. मैं भी दुआ करता हूँ अल्लाह करीम आपकी भी जल्द से जल्द मुलाकात करवाए, बल्कि हम सब की जल्दी हमारे पीर से मुलाकात हो जाए. अगली कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं. जी लियाकत अली हाशमी, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਆੜੀ, ਤਹਿਸੀਲ ਮੈਲਸੀ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ. ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ज़हनी आजमाइश सिलसिला ਅਸੀਂ देख रहे हैं, सारी फैमिली बैठे हैं ਤੇ माशाअल्लाह हबीब भाई ये सिलसिला बहुत अच्छा है और बहुत ही अच्छा लगਦਾ ਸਾਨੂੰ. ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ. ਦੁਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਾ ਕਰੋ. ਅਗਲੀ ਕਾਲ सिलसिले में शामिल करते हैं. फारूक हैदर अत्तारी कसूर से. अब्दुल हबीब भाई दावत इस्लामी 5 मार्च को जो मदनी अत्यात इकट्ठे करने की तैयारी कर रही है, इंशाल्लाह मेरे दोस्तों मैंने नियत की है कि 1 यूनिट हम भी हिस्सा डालेंगे. ये हुई ना बात. माशाल्लाह माशाल्लाह. मरहबा मरहबा. 1-2 कॉलें और ले लेते हैं इंशाल्लाह. जी मैं हमजा अत्तारी टिब्बा सुल्तानपुर तो वलेंदा पियाना. अब्दुल हबीब भाई ਤੁਹਾਡਾ सिलसिला ज़हनी आजमाइश मदीना मदीना सुहाना सुहाना है. अब्दुल हबीब भाई असा सारे घर वाले बड़े ज़ौक नाल सिलसिला देते हैं. तुसा हर शहर मदनी काफले च वंदे इवे टिब्बा सुल्तानपुर को भी सादत बख्शो. सुल्तानपुर ये कहाँ पर है? टिब्बा सुल्तानपुर. अच्छा, मुल्तान से करीब है इंशाल्लाह. चलें इंशाल्लाह असी कोशिश करांगे इंशाल्लाह. जी अगली कॉल दीजिए. मैं सीमल बिन्त आबिद मदीनातुल औलिया मुल्तान से बात कर रही हूँ. हमें आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है. मुझे दिलचस्प मालूमात की किताब मेरे मामू जान ने नमाज पढ़ने और मदनी चैनल देखने की वजह से तोहफे में दी थी. अल्लाह आपको और आपकी मजलिस को शादो आबाद रखे. आमीन आमीन. जी देखिए ये कितनी प्यारी बात है, कितना खूबसूरत तोहफा इनको दिया मदनी मुन्नी को इनके किसी रिश्तेदार ने, और यही होना चाहिए. हम तोहाइफ भी अगर बच्चों को इस तरह के दें. मैं मुफ्ती कासिम साहब की एक बात आपको बताता हूँ. सफ़र में हम साथ थे तो उन्होंने बड़ी जिसको कहना चाहत के साथ जा नमाजें ली. तो कहा मुझे बच्चों की जानमाज चाहिए. तो मैंने कहा ये क्यों ले जा रहे हैं? तो कहा मेरी 3 माशाल्लाह साहबजादियाँ गालिबन, उन्होंने कहा मैं तीनों को तोहफा दूंगा तो वो इंशाल्लाह उसके बाद उन्होंने कहा मदीने की जानमाज आ जाएगी तो हम अब नमाज पर और ज़्यादा ज़ौक़ व शौक़ के साथ पढ़ेंगे. यानी बच्चों के लिए तोहफा भी अगर ला रहे हैं तो जानमाज का तोहफा है, मदीने शरीफ की अगर जानमाज आ जाती है, तस्बीह का तोहफा है. बच्चों को भी इस तरह के, अब देखें ना किताब तोहफे में दी तो क्या बात है. अल्लाह हमें अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करने की तौफीक अता फरमाए. चलते हैं मुकाबले को लेकर आगे चलते हैं. मुकाबला बराबर है आज, बहुत क्लोज एंड बड़ा ही जिसको दिलचस्प मुकाबला मुतवक्के है और इसका इख्तिताम भी मुझे लगता है बड़ा नेल बाइटिंग होगा. आइए चलते हैं स्कोर बोर्ड की तरफ और देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है. 37 नंबर हैं. आखिरी 2 सेगमेंट्स हैं. देखना ये है मीरपुर खास वाले या रहमताबाद वाले. अब जो सफ़र है वो करना आपने अकेले है. पहले तो 1-2 इस्लामी भाई जवाब देते रहे, अब सबने जवाब देना होगा. तैयार हो जाइए. शुरू करते हैं सेगमेंट जिसका नाम है सफ़र है मगर अकेले. जी जी एक इस्लामी भाई इस टीम के इधर जाएंगे, एक उधर आएंगे, और देखना यह है कि अकेले जवाब देना है. और इस जवाब को ये कैसे देते हैं. 15 स्क्रीन पर नंबर्स होंगे, नंबर भी आपने पसंद करना है. जी मीरपुर खास के इस्लामी भाई पसंद करेंगे. जी बताइए कौन से नंबर से आपने सवाल करना है. नंबर 3. बताइए नंबर 3 के पीछे क्या सवाल है. किसी से मशवरा करने की इजाजत नहीं. दुरुस्त तलफ्फुज का इंतखाब कीजिए. तर्जमा या तर्जुमा. तर्जमा. आपने कहा तर्जमा. क्या ये जवाब दुरुस्त है या तर्जुमा जवाब दुरुस्त है? जी तर्जमा जवाब दुरुस्त दे दिया है. 2 नंबर हासिल कर लिए. बारी है रहमताबाद बेटाबाद वालों की. बताइए कौन सा नंबर से सवाल करेंगे.
12 وہ कौन से फरिश्ते हैं जो क़यामत के दिन सूर फूकेंगे? जी, क़यामत के दिन सूर फूकने वाले फरिश्ते का नाम बताएंगे, मशवरा नहीं करेंगे। हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम। आपने कहा हजरत इसराफील, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। बराबर बराबर जा रहे हैं। मीरपुर खास वालों नंबर पसंद करें। नंबर 6। नंबर 6 बहार शरीयत किस बुजुर्ग की तसनीफ है? उस बुजुर्ग का नाम बताएं जिन्होंने बहार शरीयत लिखी है। बड़ा सामने का जवाब है। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी। जी, आपने गलती कर दी है। बहार शरीयत मुफ्ती अमजद अली आजमी सदरुल शरिया बदरुल तरीका ने लिखी है। और ये मैंने कई बार देखा है कि बाज़ औक़ात इस्लाम में मिलते हैं कि हमें तो बिल्कुल इसका जवाब आता था, लेकिन ये प्रेशर होता है सिलसिले का। गलती हो गई है। बारी है रहमताबाद एबटाबाद वालों की। नंबर पसंद करें। नंबर 4। नंबर 4 वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आज किस इस्लामी महीने की कौन सी तारीख है? आज जमादियुल उला की 24वीं शब है। आपने कहा 24वीं शब है, जवाब दुरुस्त दे दिया है। आसान सवाल आ गया। अब जनाब रहमताबाद एबटाबाद वाले गालिबन मुकाबले में आगे बढ़े हैं एक बार फिर। अब बारी मीरपुर खास वालों की है। जी, आप नंबर पसंद करेंगे। नंबर 11। नंबर 11 खाना खाते वक्त कौन सा पांव बिछाना, कौन सा घुटना खड़ा करना सुन्नत है? उल्टा पाँव बिछाना और सीधा घुटना उल्टा पांव बिछाना, सीधा घुटना खड़ा करना सुन्नत है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। नियत कर लें, अब हम भी इस तरह सुन्नत के मुताबिक बैठ कर खाएंगे। मीरपुर खास वाले हो गए। अब रहमताबाद एबटाबाद वाले। जी, नंबर 15। 50 नंबर तो नहीं हमारे पास। 15। अच्छा जनाब, 15 नंबर के पीछे क्या सवाल है? हुरूफ हल्की कितने और कौन से हैं? मदरसतुल मदीना का सवाल आ गया है। हुरूफ हल्की कितने हैं और कौन से हैं? हुरूफ हल्की 7 हैं। 7 हैं। अच्छा, कौन से हैं? हा। वक्त आपका खत्म हो गया है। बड़ा आसान सवाल था। हमजा हा, आइन हा, गईन खा 6 हैं हुरूफ हल्की, 7 हुरूफ मुस्तालिया हैं। बाज़ औक़ात यही मिस्टेक हो जाती है। हलक से निकलने वाला हलकी अगर याद करते तो आ जाता। अब जनाब फिर दोबारा राउंड शुरू होगा। मुकाबला फिर बराबर हो गया है। अब एक एक सवाल बाकी है। मीरपुर खास वालों, आपकी बारी है। नंबर पसंद कीजिए। चल मदीना के 8। चल मदीना के हुरूफ तो 7 हैं। 7 जी। सूरह इखलास में कितनी आयतें हैं? 4 आयतें। सूरह इखलास एक बार पढ़ लें फिर बताते हैं, लेकिन सही बताया है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। बारी रहमताबाद एबटाबाद वालों की है। नंबर पसंद करें। नंबर 1। नंबर 1। 1 नंबर के पीछे कौन सा सवाल है? हाय हाय हाय, वो कौन सी सब्जी है जिसको घर में रखने से जिन्नात डरते हैं? अरे वाह भाई, अब तो जिन्नात से बचने का भी तरीका मिल जाएगा। वो कौन सी सब्जी है जिसको घर में रख लिया जाए तो अब जिन्नात वहां आने से डर जाएंगे? इंशाअल्लाह आसानी हो जाएगी। जी, नींबू। आपने कहा नींबू। लगता है एबटाबाद में नींबू भी बड़े अच्छे मिलते होंगे। जवाब दुरुस्त दे दिया है। बारी है हमारे मीरपुर खास वालों की। नंबर पसंद कीजिए। नंबर 10। नंबर 10। ज़बाह के वक्त जो खून निकलता है उसको क्या कहते हैं? ज़बाह के वक्त जो खून निकलता है उस खून को क्या कहते हैं? हराम है। उस खून का एक नाम है। मैंने हुक्म नहीं पूछा, उसका नाम पूछा है। उसको कहते क्या हैं? 3 सेकंड। जी, वक्त आपका खत्म हो गया है। कोई है जो यहां जवाब दे? चले जनाब, ताजरान में से किसी ने हाथ उठाया है, लगता है मदनी काफले में जाना चाहते हैं। जी,
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर इश्तियाक अहमद, कराची यूनिवर्सिटी से। अच्छा डॉक्टर साहब दमे मसफू। जी, दमे मसफू कहते हैं, ये नापाक होता है, इसका खाना हराम है। जवाब हमारे डॉक्टर साहब ने दुरुस्त दे दिया है। क्या तोहफा देंगे डॉक्टर साहब को? दावत इस्लामी के शाती इदारे मकतबतुल मदीना की बहुत ही खूबसूरत किताब नेकी की दावत। अरे वाह, सुभान अल्लाह। नेकी की दावत के साथ कुछ तबरुक भी जा रहे हैं, सुभान अल्लाह। खिलाफ काबा के मुकद्दस धागे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। डॉक्टर साहब आते रहिए मदनी मरकज। अब बारी है मीरपुर खास वालों से गलती हुई है, रहमताबाद एबटाबाद वाले। जी नंबर 5। नंबर 5 आसान सवाल आ गया है। आला हजरत की नात का वो शेर सुनाएं जो वाह से शुरू होता है। वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। चले कोई ऐसा है जो 2 बार वाह वाह आला हजरत ने कहा, वो वाला कोई शेर सुना दे। सिर्फ 1 बार वाह नहीं, 2 बार वाह कहा आला हजरत ने। वाह वाह। जी मैं मदनी मुन्नों से पूछना चाह रहा हूँ, वहाँ इस्लामी भाइयों से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या गिज़ो अफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी वाह वाह। सुभान अल्लाह। कर्ज लेती है गुनाह, कर्ज लेती है गुनाह, पर है ज़गारी वाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चलिए जनाब, मदनी मुन्ने ने भी जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब बारी है मीरपुर खास वालों की। जी 2 नंबर। 2 नंबर बताइए, 2 नंबर के पीछे सवाल क्या है? इमाम हसन मुज्तबा रदी अल्लाह तआला अन्हु की कुन्नियत बताएं। इमाम हसन मुज्तबा रदी अल्लाह तआला अन्हु की कुन्नियत क्या थी? शब्बर। आपने कहा शब्बर, आपकी कुन्नियत अबू मुहम्मद। गलती हो गई है। बारी है अब रहमताबाद एबटाबाद वालों की। आखिरी ऑप्शन है नंबर 8। नंबर 8 बताएं, सजदा तिलावत करने से पहले और बाद में दोनों बार अल्लाहु अकबर कहना कैसा है? सजदा तिलावत करने से पहले और बाद में दोनों बार अल्लाहु अकबर कहने का क्या हुक्म है? सुन्नत है। आपने कहा सुन्नत। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। अल्लाह। अब एक सवाल क्यों ना हाजरीन से करें। यूसुफ भाई एक और तोहफा जाना चाहिए। जरा स्क्रीन पर नंबर दिखाइए, कौन कौन से नंबर बाकी हैं। जी अपनी अपनी जगह पर आ जाएं और तशरीफ रखें आप लोग। नंबर जनाब 13 बाकी है। बताएं 13 के पीछे क्या सवाल है? जी दारोगाए जन्नत का नाम बताना है। देखें कौन जवाब देते हैं। दारोगाए जन्नत। ताजरान को भी इजाजत है? बिल्कुल इजाजत है। मदनी काफले में भी गलत जवाब देकर जाने की इजाजत है। जन्नत के दारोगे का नाम बताएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हज़रत रिजवान अलैहिस्सलाम। हजरत रिजवान। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अच्छा कोई है जो जन्नत के इस दारोगे हजरत रिजवान के नाम पर कोई शेर सुनाए? हैं कोई शेर भी है जिसमें इनका तस्करा है? हाय हाय, अमीर अहले सुन्नत का भी शेर है और भी बहुत सारे शोहरा ने लिखा। सुभान अल्लाह। कोई है? किसी को याद नहीं? चलें जरा आप तर्ज में सुना दें। जन्नत में तेरी रिज़वान सोज़ो गुदाज़ भी है, जन्नत में तेरी रिज़वान सोज़ो गुदाज़ भी है इश्क़ में रुलाता मदीना है, सरकार
सुभान अल्लाह। मदनी चैनल के नाजरीन, ये सेगमेंट भी कंप्लीट हुआ और अब रहमताबाद अहमदाबाद वाले बड़े हैरतनाक अंदाज में आगे बढ़ गए हैं 4 नंबर से। चलते स्कोर बोर्ड की तरफ और देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। जी, इस सेगमेंट में 6 नंबर हासिल किए मीरपुर खास वालों ने और 10 नंबर हासिल किए हैं एबटाबाद रहमताबाद वालों ने। अब मीरपुर खास वाले चाहें तो मुकाबले में वापस आ सकते हैं, क्योंकि अब 8 नंबर का सेगमेंट है और उसका नाम है ये फैजान मदीना कौन सा है। जरा पहले तसल्ली से इसका प्रोसीजर, इसका तरीका समझ लीजिए कि जो आपको कुछ फैजान मदीना दिखाए जाएंगे, बहुत गौर से देखिएगा। उसके बाद आपको पहला इशारा दिखाया जाएगा। जिस टीम ने पहले बैल बजा दी हम उससे सवाल पूछेंगे। अगर जवाब गलत दिया तो 2 नंबर माइनस हो जाएंगे, कम कर लिए जाएंगे। सही जवाब देने की सूरत में 2 नंबर मिल जाएंगे। आप 4 नंबर पीछे हैं। अगर आपने 3 सवाल दुरुस्त के सही जवाब दे दिए और किसी तरह मुकाबले में चाहें तो आगे बढ़ सकते हैं, मगर जोश चाहिए, होश के साथ, गलती मत कीजिएगा वरना 2 नंबर माइनस भी हो सकते हैं। बड़ा ही इख्तितामी मरहला है और बड़ा दिलचस्प मरहला है। आइए देखिए गौर से ये फैजान मदीना कौन सा है। मदनी मरकज फैजान मदीना बर्मिंघम यूके। मदनी मरकज फैजान मदीना ढाका बांग्लादेश। मदनी मरकज फैजान मदीना मुंबासा कीनिया। मदनी मरकज फैजान मदीना मक्की काबीना गुजरात हिंद। मदनी मरकज फैजान मदीना लंदन। मदनी मरकज फैजान मदीना नेपालगंज नेपाल। मदनी मरकज फैजान मदीना न्यूयॉर्क। मदनी मरकज फैजान मदीना मुंबई हिंद। की दावत इस्लामी दुनिया भर में किस तरह सुन्नतों की बहारें लुटा रही है, यकीन जानिए। ये बहुत थोड़े से मदनी मराकिज दिखाए गए हैं। अल्लाह की रहमत से दावत इस्लामी के दुनिया भर में, मैं हजारों फैजान मदीना कहूं तो गालिबन गलत नहीं होगा, इतने सारे मराकिज दावत इस्लामी के हैं। अब चलते हैं, अब पहला इशारा है, देखते हैं कौन सी टीम पहले उस इशारे के जरिए पहुंचती है कि ये फैजान मदीना कौन सा है। जी, पहला बैल बजा दी है। देखिए मीरपुर खास वाले सही जवाब देंगे तो 2 नंबर ले जाएंगे, गलती पर 2 नंबर माइनस हो जाएंगे। जी, ये मक्की गुजरात हिंद का है फैजान मदीना। गुजरात हिंद का फैजान मदीना कहा गया। क्या ये जवाब दुरुस्त है? जनाब जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। मीरपुर खास वालों ने 2 नंबर लेकर मुकाबले में करीब आए हैं। देखते हैं ये दूसरा फैजान मदीना कौन सा है। सारे इस्लाम भाई यहां खामोश रहेंगे प्लीज। दूसरा इशारा दिया जाए। जी, फिर मीरपुर खास वालों ने बैल बजाई है। सही जवाब इन्हें बराबर कर देगा और गलत जवाब इन्हें मुकाबले में फिर पीछे ले आएगा। देखते हैं क्या इनका जवाब दुरुस्त है। मशवरा चाहे कर लें, अभी 14 सेकंड है आपके पास। एक इशारा और देते हैं। इशारा अब नहीं दिया जा सकता, सिर्फ 4 सेकंड है, जल्दी कहिए। लंदन। आपने कहा लंदन का फैजान मदीना। क्या ये जवाब दुरुस्त दिया है? जी, फैजान मदीना लंदन जवाब दुरुस्त दे दिया है। अनबिलीवेबल जनाब, मुकाबले में फिर वापस आए हैं मीरपुर खास के इस्लामी भाई। 47 नंबर, 2 सवाल बाकी हैं और 4 नंबर हैं। देखना है आज मुकाबले में कौन सी टीम आगे जाती है। तीसरा फैजान मदीना देखिए बहुत गौर से, ये फैजान मदीना कौन सा है। जी, दूसरा इशारा दीजिए। चाहे तो तीसरा इशारा भी ले लीजिए। बैल बजा दी है मीरपुर खास वालों ने। अल्लाह, क्या ये मुकाबले में आगे बढ़ेंगे? नेपालगंज है ये। आपने कहा है नेपालगंज। देखना यह है क्या ये जवाब दुरुस्त है कि नहीं, बताइए।
جی جناب، نیپال کا جواب درست دے دیا ہے، 4 نمبر سے پیچھے تھے اور اب 2 نمبر سے آگے ہو گئے ہیں. آخری سیگمنٹ نے پاسا پلٹ دیا ہے. اب آخری سوال ہے، اگر رحمت آباد ایبٹ آباد والے جواب درست دیتے ہیں تو مقابلہ برابر ہو جائے گا، اور اگر یہ جواب غلط دیتے ہیں یا میر پور خاص والے جواب دیتے ہیں تو مقابلہ یہ لے جائیں گے. مگر ہماری مجلس تیار رہے، اگر ٹائی ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ اب بتائیے یہ فیضان مدینہ کون سا ہے؟ اللہ، پھر میر پور خاص والوں نے چوتھے سوال کا جواب بھی دینے کے لیے بجا دیا. یاد رہے، یہ غلطی کرتے ہیں تو یہ برابر ہو جائے گا، یہ صحیح جواب دیتے ہیں تو میر پور خاص والے آگے بڑھ جائیں گے. ڈھاکہ بنگلہ دیش. آپ نے کہا ڈھاکہ بنگلہ دیش، جواب بالکل درست دے دیا ہے. اللہ اللہ اللہ، کمال کر دیا. چاروں کے چاروں صحیح جواب دے کر میر پور خاص والوں نے یہ مقابلہ جیت لیا ہے. رحمت آباد والے تھوڑا سا سلو رہے، ہو سکتا ہے یہ بھی پہنچ گئے ہوتے، لیکن میر پور خاص والوں نے شاندار، جس کو کہیں کہ آئی کیو لیول تھا، تھوڑا سا حصہ دیکھتے تھے اور اپنے جواب تک پہنچ گئے. سبحان اللہ. آپ دونوں ٹیموں سے گزارش کروں گا آگے تشریف لائیں. میر پور خاص والے جو ہیں وہ اب پری کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی ہو گئے ہیں. رحمت آباد ایبٹ آباد والوں کو بہت اچھا انہوں نے مقابلہ کیا، بہت دور سے بھی آئے، مگر گھبرائیے نہیں، آپ کے پاس ابھی ایک موقع ہے اور اس موقع میں آپ واپس آ سکیں گے. مدنی چینل کے ناظرین آپ کو بتائیں گے ہمارا یہ مقابلہ چلا کیسے چلا، اور اس کے سکور بورڈ کی طرف آئیے دیکھتے ہیں. جی 8 نمبر لے لیے. یاد رہے کہ اس سیگمنٹ سے پہلے 4 نمبر پیچھے تھے میر پور خاص والے، اور اب 4 نمبر سے جیت گئے ہیں. یہ بالکل ٹرن آؤٹ کیا میر پور خاص والوں نے، اور آج یہ پری کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی ہو گئے. میر پور خاص کے اسلامی بھائیوں کو مائک دیجیے. جی باری باری اپنے نام بتائیں گے. وقار اتاری. جی. محمد عابد اتاری بن عبدالغنی قریشی میر پور خاص. جی. محمد فیروز رضا اتاری. جی. عابد اتاری کو فیضان ابو ہریرہ دیا جا رہا ہے. ماشاءاللہ. پہلے سیگمنٹ دوسرے سیگمنٹ میں سارے جواب دے کر اور اس کے بعد بھی کئی سوالات کے جوابات دیے فیضان ابو ہریرہ، انہیں تحفے میں دیا جا رہا ہے. ماشاءاللہ. ویسے تینوں اسلامی بھائیوں نے کمال کیا، لیکن ظاہر ہے کسی ایک کو ہی ہم تحفہ دے سکتے ہیں. پیچھے تو خیر ایبٹ آباد والے بھی نہیں رہے، سوالات کے معاملے میں، جوابات کے معاملے میں آگے رہے. کچھ دیکھنے اور آبزرو کرنے میں تھوڑی سی کمزوری رہ گئی، مگر ایک موقع مزید دیا جائے گا. مدنی چینل کے ناظرین، وقت ہوا ہے صلاۃ والسلام کا. یہاں موجود اسلامی بھائی بھی اور دنیا بھر میں عاشقان رسول ہمارے ساتھ صلاۃ والسلام میں شامل ہو جائیں. سبحان اللہ. اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلی الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلی الصلاۃ والسلام. مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام. میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میرا لاشا بھی کہے
لاشا بھی کہے گا الصلاۃ سبحان اللہ سبحان اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، آئیے اجتماع کے اختتام کی دعا مل کر پڑھ لیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب. سبحانک اللہم سبحانک اللہم وبحمدک وبحمدک لا الہ الا انت لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم سبحانک اللہم وبحمدک وبحمدک لا الہ الا انت لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم سبحانک اللہم وبحمدک وبحمدک لا الہ الا انت لا الہ الا استغفرک واتوب الیک. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. علم نور ہے، علم نور ہے. چلو چلو سمیٹ لو، برس رہا ہے دیکھ لو. یہ نور علم و عشق کا نہ خالی ہاتھ تم